ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बड़ी वड्डी सियासत, बड़ी एक डूंगी सियासत चल रही है भाजपा की। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ सवाल हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, खट्टर साहब का जवाब सी कि पैरोल हर बंदे का हक है, पैरोल इज एवरीबडीज राइट, सो मैं इसमें इंटरफीयर नहीं करूँगा। पहला तो मैं खट्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि हक ते राइट ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 28 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ क्योंकि सौदे होए है, इलैक्शनां दे विच मदद लैण देण दे सौदे होए है। अज मैनू दस्सिया गया कि जाखड़ साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की इहदे ते कई गल्लां उन्होंने अगलियां पिछलियां करके मुद्दे की गल ते किसे ते नहीं आए। मैं जाखड़ साहब नू पुछना चाहना, कल परसों मैं उन्हां दी एक देख रहा सी 1 to 1 किसी चैनल ते कि साहब मैं उत्थे भाजपा की नैशनल एग्जैक्टिव च बोलिया, साहब मैं कल गया सी पर साहब मैनू प्रधानमंत्री साहब ने बड़े ध्यान नाल सुनिया ते मेरी गल का जिक्र भी किया, साहब उन्होंने मैनू इन्नी इज्जत दी। तो फिर साहब इत्थे भी कल्ले प्रैस कॉन्फ्रेंसां च क्यों जिक्र कर रहे हो कि इस मुद्दे का तुसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोले मुद्दा उठाया जाके कि हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर कोले साहब तुसी मुद्दा उठाया जाके, इन्नी हिम्मत रखते हो कि उन्होंने जाके कहो कि इस बंदे ने जिहड़ा बेअदबी के मसलियां च दोषी है, रेप ते मर्डर दे विच लाइफ टर्म नू सर्व कर रहा है, जे तुसी उहनूं पैरोल दोगे असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। जाखड़ साहब लत्तां भार चलदियां इन्नी गल कहण दियां तुहाडी, ਇੱਥੇ मीडिया के सामने आपकी गल रख के तुर जाना, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। लोगों के सामने ढोंग करोगे ये काम नहीं चलना। अज तुसी उस सरकार का हिस्सा हो, उस सरकार की नैशनल एग्जैक्टिव का एक हिस्सा हो जिहड़ी सरकार रिपीटेडली राम रहीम नूं पैरोल ते फरलो दे रही है। 2017 की गल जाखड़ साहब ने की कि अकाली दल की मदद की राम रहीम ने। असी पहला भी कहते रहे, मैं अज भी दोहरा दियां, 2017 च भी भाजपा की मदद की सी, अकाली दल की मदद नहीं की सी। सौदे राम रहीम दे भाजपा ते कांग्रेस नाल समय समय ते हुंदे रहे है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अर्गे, जाखड़ अर्गे, मनप्रीत बादल अर्गे, परमिंदर ढींडसा अर्गे उहदे डेरे ते जाके मत्था टेकते रहे है, असी नहीं गए कदे। मैं ये पैरोल का पैटर्न जिहड़ा है तुहाडे सामने जरूर रखनी चाहना। तुसीं ये देखो, जिवें मैं कहा कि कांग्रेस नाल भी बड़ी नेड़ता रही, जिन्ना चिर राम रहीम नाल भाजपा का सौदा पूरा नहीं मुक गया, पैरोलों का सिलसिला शुरू नहीं होया। 2019-20 भी इन्हें 6 एप्लीकेशनां पैरोल दियां लाइयां सी, रिजैक्ट कीतियां गईयां। 2020 1 दिन की पैरोल दी गई, 21 1 दिन की पैरोल दी गई, तो फिर 22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ। 22 पंजाब की इलैक्शन तो पहला ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ कि हुण जेल दे विच समा घट ते पैरोल दे विच समा वध निकलदा। मैं पुछना चाहना, मैं तरीक वाइज लैके आया 2022 शुरू च मार्च दे विच पंजाब दी इलैक्शन हुंदी है। 2022 7 फरवरी नूं 1 महीना पंजाब दी इलैक्शन तो पहला
21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੂਨ ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 23 ਜੂਨ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਮੀਕਰਨ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਬਦਲੇ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਚੱਲੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਖੱਟੜ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੇਖੋ ਸਭ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਬੋਲਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਬੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾਉਣ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੈਂਸਲ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਐਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ MP, ਐਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਐਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਕਾਊ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ 16 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬੇ
बरगाड़ी वाले धरने चों करोड़ां रुपया इकट्ठे करके ते अज जाके खट्टर दी झोली च बह गए है, भाजपा दी झोली च बह गए है। क्यों नहीं बोल रहे इस मसले ते? छोटे तो छोटे केस दे विच अज ईडी रेडा मार रही है। बैंक अकाउंट है जिन्ना 16 करोड़ रुपया आया है दादूवाल दा, अज तक उहदे तो पुछगिछ क्यों नहीं हुई? मैं तुहाडे राहीं पंजाब दे लोकां नूं इह गल्लां दसणियां चाहुंदा कि ये सारे लोग ये चुप क्यों है? मैं तुहानूं दसदा, कुछ तो इन्हां चों डर गए जिन्हां ने काले कारनामे कीते ते कुछ विक गए। दुख ये भी है कि भाजपा ने इन्हां दा मुੱਲ की लाया? दो गनमैनां ते विके आ बंदे ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ 2 ਗਨਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि सुखबीर बादल की दोस्ती रही है डेरा साध दे नाल। वो कह रहे हैं कि मैं विरोध करता है कि जेड़ा भी दोस्ती रखेगा वो पखंडी साध है, वो स्वांग रचाने वाला है। जाखड़ ने विरोध किया है, पर यारी दोस्ती जाखड़ साहब इस गल का जवाब देन कि पैरोल कौन दे रहा है। जाखड़ साहब को मैनू पूरी शहरों शायरी तो नहीं आती। मनप्रीत जी नवे गए, इन्होंने चोरों तो सिख लैणगे। वो कहते ना तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जाखड़ साहब ये दसो पैरोल किने दिती है? वारी वारी कौन दे रहा है ते तुसी उस पैरोल का विरोध करने वास्ते की कर रहे हो? अज ये सवाल है सर। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, बट मेरी थोनों अज रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे ते रहिए, क्योंकि राम रहीम वर्गे बंदे दी पैरोल, अ पर्सन हु इज सर्विंग लाइफ इन रेप एंड मर्डर एंड अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड इन बेअदबी केसेस, सिख हिरदियां ते बहुत वड्डी सट है। मैं थोनों रिक्वेस्ट करदा कि अज केवल इस मुद्दे ते जे कोई सवाल है तो मेरे तो ले लो। तुसीं कहा 2017 च बीजेपी दी मदद कीती, अकाली दल दी राम रहीम ने नहीं कीती। क्या उसका कोई बेस या फैक्ट फिगर ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਫਲੈਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, 1990 ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਸ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅੱਜ। ठीक है जी, थैंक यू जी। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।